Hi all, in this video we are discussing about MongoDB and the contents of discussion is data types in MongoDB. So different data types are used in MongoDB. We are going to discuss each and here is your data types in MongoDB. So the first data type is string, and it is commonly used data types which can store data, or the normally used valid is UTF-8 is the encoding scheme for this string. The next data type is integer, which used to hold the numerical values, and it has the bit length of 32 or 64, which is depending upon the servers used for the MongoDB store. So it is used to store the numerical values. So the next data type is Boolean, which stores the values yes or no, or we can say that true or false. That means Boolean expressions are stored by using the data type Boolean. So the next one is double, which hosts the floating point, that is uh, decimal decimal pointed values. For example, 3.47, 1.25, like that, for the floating point numbers. Then the next one is min-max keys. This is used to compare the value, that is the maximum and the minimum value, or we can say that the largest and smallest values in the BSON elements. The next one is array. So it can store a list of, or we can say that a list of variables. For example, orange, apple, etc. A list of variables we can store in arrays, or we can say that multiple values into a single key. Then the next one is object. That object means, for example, I have a ഞാനത് DBMS ബേസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ടേബിൾ 1 ടേബിൾ 2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേബിളുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ടേബിളിലെ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിലെ ഡാറ്റാസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം. സോ ഫോർ യൂസിങ് ദിസ് വൺ വി ആർ യൂസിങ് ദ കീ or the data type object. That means the content of T1 and the T2 will be combined together to form another paper. So that we call in MongoDB, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, instead of tables we are call it as collections. So in table 2 the content are called collections. So both these collections we will be combined. So we call it as embedded. So നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും P എന്ന് പറയുന്ന object will hold the embedded document of this T1 and T2. So അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, object എന്ന് പറയുന്ന data type. Then next one is null. It uses to store null values. Null values store ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് null. Then next one is symbol. Generally used for language that use a specific type. Then next one is date, which is used to store the current date and time in unique time format, or creating object of date. ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഡേറ്റും ടൈമും ഇയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വി ആർ യൂസിങ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു MongoDB എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നോർമൽ കേസസ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓഫ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. സോ വി ഗോ ടു ദി MongoDB. Okay, we go to the MongoDB download center. Okay, MongoDB download center പോവാം. We choose community server. So in community server there are different OSs are there, Windows, Linux and OS. So from that, which OS you will be required, you will select according to that OS, and you can get the version which you need to download. So from that version you can select which version and you can download that one. So by using that type
you can download the MongoDB database and install to your local system. Okay, it is open source, so it is available free. So next we moving to create database. So how it provides there is in database എന്താണ് നമ്മൾ നോർമൽ RDBMS-ൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫിക്സഡ് കോളം നെയിംസ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ദെയർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, സോ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ നെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് കമാൻഡ്സ് ആർ ദെയർ. ബട്ട് കമ്മിങ് ടു MongoDB വി ഡോണ്ട് ഹാവ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡ് ഇല്ല ഇവിടെ. ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കോമൺ കമാൻഡ് ഇല്ല. എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കളക്ഷൻസ് എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ MongoDB എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അവിടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അവർ ന്യൂ ടേബിൾ. സോ ബൈ യൂസിങ് ദ കീവേഡ് യൂസ്, സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. യൂസ് ഈസ് ദ കീവേഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്താണ് ഒരു ന്യൂ ടേബിൾ ആൻഡ് വി ഗീവ് ദ ടേബിൾ നെയിം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ഗിവിംഗ് DB, സോ my database name will be DB. So use DB means we can use the database DB. It will create automatically, or it will create a database name DB. അപ്പോൾ DB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൻടാക്സ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, യൂസ് ഡാറ്റാബേസ് നെയിം. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും, കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഡാറ്റാബേസും ക്രിയേറ്റ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു MongoDB-ൽ നമുക്കറിയാം ഡോക്യുമെൻസും കളക്ഷനുമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്? ഓക്കെ, ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ടേബിൾസിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന, ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടേബിൾസിനകത്ത് RDBMS-ൽ ടേബിൾസിനകത്താണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് നെയിം, okay, this will be the last name, and this will be the membership, and this will be the address. Okay, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ്? RDBMS, ഓക്കെ, റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ്. ബട്ട് കമ്മിങ് ടു MongoDB വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ റോയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റോയിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റിനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഇനി ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് JSON ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ JSON മീൻസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ആസ് എ കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. സോ മൈ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഈസ് എ കീ ആൻഡ് ദ ജോൺ ഈസ് ദ വാല്യൂ. സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എന്താണ് ഒരു ടേബിളിനകത്തെ this one will be created. Okay, so last name, then membership, and each and every one will be there. So this will be a document. This will be a document, and this will be the another document. Okay, this will be the another document. So these are documents, and this will be the collection. ഓക്കെ, അപ്പം MongoDB-ൽ നമ്മൾ ഇതെന്താണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ കളക്ഷൻസ് എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? RDBMS-ൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, RDBMS-ൽ നമ്മൾ ടേബിൾസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ കളക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ടേബിൾ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓരോ ഈ കളക്ഷനകത്ത് ഓരോ റോയെയും നമ്മൾ എന്താണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് പറയും.
ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ നെയിം, സോ മൈ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം ഇസ് db ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് കളക്ഷൻ. ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ കളക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇനി എനിക്ക് ഈ കളക്ഷൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ നെയിം ആസ് കസ്റ്റമർ. സോ കളക്ഷൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഷോ കളക്ഷൻ. ഷോ കളക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഏതാണ് എൻ്റെ കളക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് കളക്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു. സോ ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് കളക്ഷൻ ഈസ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. സോ എന്താണ്, ഒരു റോ അഫക്റ്റഡായി, സോറി വൺ ഇത് അഫക്റ്റഡായി. സോ എനിക്ക് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വ്യൂ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കളക്ഷൻ വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഗീവ് ഷോ കളക്ഷൻ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ കളക്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ബൈ യൂസിങ് ദ കീവേഡ് ഇൻസേർട്ട് ഐ ക്യാൻ ആഡ് കണ്ടൻസ് ഓർ ആഡ് ഡാറ്റാസ് ടു കളക്ഷൻ. എനിക്ക് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കളക്ഷനകത്തേക്ക് ഡാറ്റാസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് കസ്റ്റമറാണ്. കസ്റ്റമറിനകത്തേക്ക് വേണം എനിക്ക് ഡാറ്റാസ്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ്, ഈ ടേബിളാണ് എൻ്റെ കളക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൻ്റെ പേരാണ് കസ്റ്റമർ. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈ യൂസിങ് ഇൻസേർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് മൈ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം db, ദെൻ എൻ്റെ ടേബിൾ നെയിം, നമ്മൾ RDBMS ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടേബിൾ നെയിം ദാറ്റ് ഈസ് കളക്ഷൻ. അപ്പോൾ കളക്ഷൻ നെയിം, ദെൻ ഇൻസേർട്ട് ദ കീവേഡ് ഇൻസേർട്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് ദ ഡാറ്റാസ് ടു ദാറ്റ് കളക്ഷൻ. ആ കളക്ഷനിലേക്ക് ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കീവേഡ് ഇൻസേർട്ട്. ദെൻ JSON ബേസിൽ വേണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദ കണ്ടന്റ് ഷുഡ് ബി കീ വാല്യൂ പെയർസ്. സോ ദിസ് ഈസ് the first key value pair, this is the second key value pair. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, എൻ്റെ ഡാറ്റാസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സോ this will be the first one and this will be the second one, last first name and last name. ഓക്കെ, അത് കീ വാല്യൂ പെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കർലി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത്. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്തു, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എൻ്റെ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ബൈ യൂസിങ് ഇൻസേർട്ട്. സോ എനിക്കിനി ഡാറ്റ വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്, ഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ യൂസിങ് ദ ഫൈൻഡ് ഫണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ കാണേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ നെയിം. ഓക്കെ, db ഡോട്ട് ഏതാണ് എൻ്റെ കളക്ഷൻ നെയിം ദാറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദി കണ്ടൻസ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് കസ്റ്റമർ. ഈ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും എല്ലാ കളക്ഷൻസും എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനിയും അവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ID ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി നേരത്തെ എൻ്റർ ചെയ്ത് എന്തുമാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമേ എൻ്റർ ചെയ്തുള്ളൂ. സോ ഇൻ ദിസ് വി വിൽ ബി ഗെറ്റ് ആൻ ID. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ID. ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ID ഫീൽഡ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ യുണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. ഡാറ്റാബേസിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ID. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ യുണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ് ID ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.